So this one is basically prepositions and articles. So we have to understand the meaning of the sentence. Then we have to fill up the sentence. For example, just a second. The aubergine means vankai. Brinjal is dash vegetable. What will we write in English? Your options are, do you want to write a? Do you want to write the? Do you want to write some? Do you want to write to the, in the, Of the. the, from the, or so many options are there. So you want to say the brinjal is of the vegetable, or you want brinjal is a vegetable? Of the is a vegetable. Is a vegetable. Is a vegetable. So legume is an exception. This is an exception. So how do you say for an exception? How do you say you say UN or UNE. UNE. Yeah, yes, ma'am. So what will you use? Will you use UN or UNE? UN. Yes, UN is the right answer. Next one. Nicola has taken dash photo of the incident. Nicola has taken dash photo of the accident. What English word? Nicola has taken dash photo of the accident. A photo. A photo of the accident or the photo? The photo. Because this off is there, no? If this off is there, what happens is, A photo of the. huh, Yeah. this One photo. is specific. Okay. So if it is specific, you have to use la, la, or le. La. Photo is exceptional. Yes, la. Next one. We have dash time, free time this evening. We have some free time this evening. How to say some? Ma'am. How to say some? Some. You, the, la, de. Okay. We have some. Sometime. Plural. Des. No, we have free time, not times. Okay. Time. Temp is the time, ma'am. Jute time. Means time. Okay. Means time, it is singular. Okay. Okay, when it rains, we have a need of dash umbrella. A umbrella. Yes, one umbrella. One is One umbrella. Your parapluie is masculine. UN. Yes, correct. Oh. Very good. I like so much dash. La man. Very, very good. The youth like a lot to go dash cinema. O cinema. Correct. The Martins family go to dinner to the Lavin's house. To the She వాడొచ్చా మేడం? CHEO. Natali is dash Mexico. Inside a dawn. DANS వాడొచ్చా మేడం? In for countries. In for countries. AUENAUX. Huh. So Mexico is Exception. exceptional. So AU. Whoa.
O Mexico. Actually, EN వస్తుంది. Because it's ending with the en will come, but we are keeping AU. Hmm. In the night, it is there is a storm. Oh, There is a storm. A storm. ma'am, of An orage. Orage Oh. is masculine. masculine, orange. Orange is the orange, ma'am. No, orage is storm. Storm. Ah. Okay. Then, au bord de la mer, on the bank of the sea, there Yeah. is some sand. There is a sand. A sand. Or Some sand. Some sand. Okay. Some dew dew sab. dew sable. Sable is, I feel, sable. Masculine. Oh, The French people eat dash cheese like dessert. le français manger du fromage. Correct. Comme dessert. Correct. Dash tourism develops in Kashmir since 2020. La tourise. La, La. la is masculine. Masculine. And la. Yes, and me and with yes, and is a masculine. Read Okay. the lesson. We say la leçon. L-A. This is the disc of Mukesh. La. Say la this. Exception. Okay. When shall we eat the soup? La. Some soup. Wait, ma'am. When The shall Ben la. The la. de la soup? Quand on mange de la soupe? That's good. Um, okay. One minute. Just a second. Sir, when I'm in the class, no. If you send notifications like this, no, ma'am, I tried tomorrow, you give me, please, thanks, ma'am. Like that, if you send no, I keep on getting notifications in my phone. Ting, 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 ting. I'll be in the class. See, at the time 7:30, I'm in the class. Oh, okay. Only one sentence, sir, please. Don't send me Okay. 100 sentences. Thank you, sir. Okay. So, one sentence, that'll be enough. Okay. I'll just go back to this one. Okay. Okay. Christina lives in Canada. Oh, Canada. Oh, Canada. Yes, I have an apartment in dash building, which is modern. They, I have an apartment inside the of This is masculine. claim. La LE. UN. It is not Uh, specific. yeah. Apartment inside a building, inside a modern building, Oh, which is near to Charminar. yeah. Du fromage. Le français manger du fromage comme dessert. Repeated, ma'am. Yes, yes. La pause. Photo. Inside the page means
inside in the page. In the Belle photo pause. en page. Et Eden. Martha cherche La Mata is searching for the form for the stew, no sir. Jew form. Yeah. Yeah, wait. 1 minute. Le camp. Je cherche le camp. Je cherche le camp. Madame Martha cherche le camp. L. View calm is nice. She is searching for some peace, quietness. Hmm. And Nicola, this one, New York is in US. New York is of the Tejatazun. Aux États-Unis is in US. Okay. In. We eat some bread with some butter. Juba. Valerie likes to pass a vacation in the countryside. Allah. Dash month, the watch shows the time. La. L. The hall is normally dash ground floor. Inda means I think it's O as the chaussee. I think res the chaussee is a masculine word. Le reste the chaussee. Next one. The agent, the police has a baton. Has a stick in the hand. in the hand. In the hand. In his hand. In the. Alama. This is a feminine word. Okay. I am buying dash liter of milk. Yun. A liter of milk. Later is masculine, All, ma'am. Okay. all measurements. All measurements are masculine. All measurements are masculine. Okay. Okay. Then go to the next one, ma'am. Remplacer les mots soulignés par les pronoms. Okay, sir. So first of all, if UN is there, it will become EN. Ma'am? If UN is there, Ah. UN, UNE or DE or DU or DELA or DES or D apostrophe, anything with D, it will become EN. EN. Okay. Tell me which one will become EN, sir. Number one, first question is done. Yeah, first one. One more question, search for D, sir. Yeah, eighth one. This you cut and write EN here. EN. One more is there. Tenth one, ma'am. D apostrophe. Where will EN come, sir? Where is the verb? Before Il,
En, a, boko. More are there, sir. Ma'am? More are there. Okay, let me tell you. The law, fourth one, Where it will come? before Rantra. Valerie, One more is there, sir. yeah, sixth one. It will come here. Hmm. Now the next thing is, Very simple గా అయిపోయింది. the one more thing is, if there is only la, la, le, then it will become la, it will become la, la, le only. La is there. It will be la only. లాకి లా రాశారు. La ki la రాసేయాలి. లేస్ కి లేస్ రాసేయాలి. LES. Okay, next. This is 1. This is 2. Third one ఏమో a plus anything, not people. Okay. ఇవి COD, COI అవే మేడం ఇవి? Yes. ఓకే. So because this is O Sankhya Mehtash and Yeah. Sankhya Mehtash is not a person, A is there. That is why what will happen is here, because it is two verb structure, it will come in the middle of both the verbs, Y will come. Yeah, before unconjugated verb. Yeah. Then Okay. seventh question is now subject. Subject లో ఇల్, ఎల్, ఇల్స్, ఎల్స్ వస్తుంది. ఇది ఇల్స్ అవుతుంది బికాస్ దిస్ ఇస్ సబ్జెక్ట్. Okay. ఆ ప్లస్ పర్సన్, ఆ ప్లస్ పర్సన్ ఏమో లూయి అవుతుంది. Louis. లేదా లర్ అవుతుంది. Yeah. వన్ పర్సన్ కాబట్టి లూయి. ఇక్కడ ఎక్రీ దగ్గర లూయి రాయాలి. General ఉంటే లర్. లూయి అంతే. Okay. మీరు చెప్పండి సార్, టక్కడక్క అయిపోతుంది. ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ కోసం వెతకండి సార్. ఫస్ట్ సర్చ్ ఫర్ సబ్జెక్ట్. సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్. ఇది ఇల్లు అవుతుంది. ఇల్లు అవుతుంది. ఎల్ అవుతుంది. లేవచ్చుదమో వాచ్యూ కదా, ఈఎస్ కదా, అయితే ఎల్స్ అవుతుంది. ఓకే. సబ్జెక్ట్ అయిన తర్వాత సెకండ్ మీరు వెతకాల్సింది వన్ పర్సన్. ఆ ప్లస్ పర్సన్. లూయి గాని లర్ గాని పెట్టడానికి చూడండి. అది పర్సన్ కాదు. కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు. ఆ నరేంద్ర మోడీ. ఎస్ మ్యామ్. లూయి. లూయి క్రోవే. ఆ ప్లస్ సిస్టర్. మా లూయి. మా గ్రాండ్ మేర్ లూయి రాంపాంట్ యూన్ ట్రేవే. ఆ ప్లస్ ఆమీస్. ప్లూరల్. లర్. అయిపోయింది. థర్డ్ మీరు వెతకాల్సిందేమో ఈఎన్ పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. ఫోర్త్ పెట్టడానికి వై పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. లాస్ట్ ఇక మిగిలిపోయిన అన్ని లాలే అవుతాయి. అంతే. ఇప్పుడు ఈఎన్ కదా, యుఎన్, యుఎన్ఈ లేకపోతే డి, డి తోటి ఏది వచ్చినా సరే. ఇప్పుడు వియాంద్ వచ్చింది కదా, అవుతుంది. ఇది వదిలేయండి. ద వచ్చింది ఇక్కడ, ఇక్కడ ఈఎన్.
రండి ఆంటీ, ముందు నుంచి వస్తారా? ముందు నుంచి వస్తారా ఆంటీ? మై నేబర్ యున్ అంటే ఈఎన్ అయిపోతుంది. ఈఎన్ ద కోదాజ్యూర్ ఈఎన్ ఈఎన్ ఓ కార్బో ఈఎన్ అయిపోతుంది. ఈఎన్ అయిపోతుంది. ఈ టూ వర్బ్స్ మధ్యలో ఈఎన్ అయిపోతుంది. ఓకే. దామి ఇక్కడ ఆకి ముందు ఈఎన్ అయిపోతుంది. ఆ ఫేర్ ద బా కాదు, ఏం అవసరం లేదు. తర్వాత వై ఏమో ఆ ప్లస్ ఎనీథింగ్, ఏదన్నా సరే మనకు అర్థం కాకపోతే వై అయిపోతుంది. చెప్పండి ఆంటీ. ఏం చెప్పని వెళ్ళిపోతాను, డిస్టర్బెన్స్ అయితే. లాస్ట్ మంత్ ఇవ్వలేదు కదా, అదే ఆంటీ తీసేసుకో. ఊరికి పోయినప్పుడు ఇవ్వలేదని ఇచ్చిపోయినా ఆంటీ ఇంట్లో. మళ్ళీ ఇది ఇచ్చిన, ఇప్పుడు ఈ నెలది నువ్వు వేయాలి. ఆంటీ ఆంటీ తీసుకోండి ప్లీజ్. ఇది పోయిన నెలది, ఈ నెలది వేయాలను. ఓకే, అది 100 అడుగుని ఇంకా 500 ఇచ్చేస్తా, అయిపోతుంది కదా. అర్థమైందా? అర్థమైంది ఆంటీ. థ్యాంక్ యూ. సారీ ఆంటీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే ఆంటీ. చెక్ చేసుకో, ఏమో నేను వస్తాంటే డాలీ అనేది నా దాంట్లో ఎలా మమ్మీ దీపక్ చెప్పు నేను వేస్తాను ఆంటీ, వేస్తాను ఆంటీ. ఓకే, సారీ, మై నేబర్ హెస్ కమ్. ఓకే. సో నౌ ఆ ప్లస్ పాసేల వీకెండ్. ఇప్పుడు ఇది మనకు అర్థం కావడలేదు. ఇది లో పిచ్చుకుంది, వై అయిపోతుంది అనమాట. ఏది పిచ్చుకున్నా సరే వై అయిపోతుంది. షే మనకు అర్థం కాదు, షే మనది, ఇది వై అయిపోతుంది. నియరెస్ట్ వర్బ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇప్పుడు ఇది లేజ్ కదా, లేజ్ అయితే లేజే అవుతుంది. లేజే అవుతుంది. ఆ సాంఖ్యం అయితే మనకు అర్థం కాదు, వై. ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, అన్ని అయిపోయింది. ఇది కూడా ఆ ఫేర్, వై. ఇది అర్థమైందా సార్? ఈ 5 ఉన్నాయి. yes ma'am, thank you. 5 తెలిస్తే మనకి మొత్తం తెలిసిపోయినట్టే. ఓకే. మీరు చేసేసుకోవచ్చు. లతీఫ్ శాంపుల్ కంపోజే ఒక్క నిమిషం. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. నాకు 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేమో విచ్, దాట్, హూ, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ అన్నిటికీ మనము కీ లేదా రెండు వస్తాయి. ఇప్పుడు ఏంటంటే డాష్ తర్వాత ఒకవేళ వర్బ్ ఉందంటే మీరు డైరెక్ట్ గా కీ పెట్టేయండి. ఒకవేళ డాష్ తర్వాత వర్బ్ కాదు, నాట్ అ వర్బ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ వర్బ్ పెట్టండి. ఒకవేళ వర్బ్ ఉంటే 100% కీ వస్తుంది. అసలు దెర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్. ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ నాట్ అ వర్బ్ మనకి ఇంకో ఆప్షన్ వస్తుంది, క లేదా ఊ కూడా పెట్టచ్చు. ఊ కూడా పెట్టచ్చు. ఎందుకు పెట్టచ్చు అంటే ఈ బ్లాంక్ కి ముందు ప్లేస్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఊ అంటే వేర్, విచ్, దాట్, హూ వచ్చినప్పుడు క్యూయుఈ లేదా క్యూయుఐ వస్తుంది. వేర్ పెట్టడానికి ఓయు పెట్టాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ అ సిటీ వేర్ ఐ లివ్. దిస్ ఇస్ అ సిటీ కాబట్టి, a place కాబట్టి ఊ వచ్చింది. There is a cake on the table, take it. ఇప్పుడు they have given you 2 sentences. Now what happened is there is a repetition. Repetition ఏంటి? ఇది కట్ చేయాలి.
gato. గాతో కట్ చేయాలి. Hmm. గాతో కట్ చేసినప్పుడు ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫార్ ఫ్రమ్ ద ఫుల్ స్టాప్, Hmm. ఫార్ ఫ్రమ్ ఫుల్ స్టాప్, ఫార్ ఫ్రమ్ ఫుల్ స్టాప్, ఈ ఫుల్ స్టాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు క రాయాలి. Oh, okay. ఒకవేళ అది ఫుల్ స్టాప్ పక్కన కటింగ్ అయితే, ఆ రిపిటిషన్ అనేది ఫుల్ స్టాప్ పక్కన కటింగ్ అయితే QUI రాయాలి. Okay. అంతే, ఇంకేం లేదు. సో వీఆర్ లివింగ్, వి డోంట్ లైక్ మ్యూజిక్, ఇది వర్బ్. నెగేషన్ అన్నా సరే ఇది వర్బే. Verb. అయితే ఆన్సర్ ఏంటి? QUI. కరెక్ట్ ఆన్సర్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. దిస్ ఇస్ ద రెస్టారెంట్. రెస్టారెంట్ ఇస్ అ ప్లేస్. కాబట్టి Where were you? చెక్ చేయండి. జ ఇస్ నాట్ అ వర్బ్ కదా, కాబట్టి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అన్నమాట. Yes, ma'am. These are the songs of Saigal dash my father loves. Which my father loves. Which? My అనేది is it a verb? No. So QUE. PUE. This is not a verb కాబట్టి. Okay, okay. Verb అయితే కీ పెడతాం, verb కాదు కాబట్టి కా. For example, Isabel likes a lot animals. Animals are ఫుల్ స్టాప్ పక్కనే వచ్చింది కాబట్టి కీ పెట్టాలి. QUI పెట్టాలి. నెక్స్ట్ కార్ ఉంటే కీ పెట్టాలి. Hyderabad is a beautiful city. City is a place. Yeah. The హైదరాబాద్ కార్ ఉంది కాబట్టి QUE పెట్టాలి. కాదు. This is Hyderabad, which is a place కాబట్టి OU వస్తుంది. Where? Full Okay. stop దగ్గర OU వస్తుంది. Okay. Nothing nouns, things, nouns అయితే కీ వచ్చేది. కీ అంటే ఒకవేళ వర్బ్ కానీ ప్లేస్ కాబట్టి వచ్చింది. ప్లేస్ కాబట్టి వచ్చు. వెరీ రిపిటిషన్ లో థింగ్స్ అయితే అదర్ దాన్ ప్లేస్ అయితే QUI పెడతాం. రిపిటిషన్ ఒకవేళ ఫుల్ స్టాప్ పక్కనే కటింగ్ అయితే QUI. QUI వర్బ్ కోసం. Yes, ma'am. Okay. This is understood. Yeah, understood, ma'am. Last time అంతలా అర్థం కాలేదు, ఇప్పుడు బాగా అర్థమైంది. So this one you understood, this one you understood, this all you can handle. Then this also you can handle. Complete the sentences. Okay, what is adjective demonstrative? మీకు ఇవ్వచ్చు కదా సార్. 1 minute చేద్దాం. Okay. The actor lives in my colony. Adjective demonstrative అంటే CE, CETTE, CET, CES. ఏది వాడదాము? నేను చెప్తాను మేడం. బిఫోర్ ద మాస్కులిన్ CE. ఏ వవెల్ కదా సార్ మ్యామ్? ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి వవెల్ కాబట్టి CES. CET. CES is for plural. CET is yes. adjective CET. interrogative అంటే you have to use QUEL, QULLE, QUELS, QUELLES. వీడు ఆబ్జెక్టివ్ డెమోన్స్ట్రేటివ్, ఆబ్జెక్టివ్ ఇంట్రోగేటివ్ కూడా అడుగుతున్నాడా? కెల్ ఫర్ masculine, QULLE is the feminine. Next one is masculine plural, next one is feminine plural. ఇక్కడ లీవ్ is the masculine plural కాబట్టి QUELS. Correct. Next one. Gerard has one sister. Adjective possessive. So adjective possessive ఏమో మీ తాతే సోసాసే మో మై తో యు సో అవర్. Okay, here Gerard unanswered, so
సౌత్ ఈస్ట్ ఈస్ట్. మరి ఇక్కడ నాకు డౌట్ మేడం, మై రాయాలా యువర్ రాయాలా? ఏదైనా వాడొచ్చేమో కదా. అట్లాగా మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఆ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది కానీ ఎగ్జామ్ లో అట్లా ఫ్రీడమ్ ఉండదు. ఎందుకంటే రూల్ ఏంటంటే జెరాడ్ ఇప్పుడు జెరాడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి జెరాడ్ ఇస్ ఇల్ కాబట్టి సోసాసే వాడాలి. ఓకే. ఇదేమో జోకి, ఇదేమో త్యూకి, ఇదేమో ఇల్లెల్కి. ఇల్లు కాబట్టి సోసాసేలో ఇదేమో మనం మూకి, ఇదేమో ఓకే. ఫూకి, సో ఇదేమో ఇన్సెన్స్. సిస్టర్ ఇప్పుడు మీరు సోసాసే మీకు తెలిసిపోయింది, మీ ఆన్సర్ సోసాసేలో పడింది అని. ఇప్పుడు సిస్టర్ జెండర్ ఏంటి? సిస్టర్ జెండర్ ఇస్ ఫెమినైన్ సా. Is the right answer. Sa is the right answer. ఓకే. We are going to Pune. యా. So no. We our parents. నోత్ర. Tappu. No, parents plural NOS. Ah. Yeah, NOS. Michael is a musician and Michael is musician and Michael is ill or L. అయితే ఆన్సర్ ఎక్కడ? ఇల్. కాబట్టి అడ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ అన్నాడు కాబట్టి సోసాసేలో పడుతుంది ఆన్సర్. సో క్విజిన్ ఇస్ మాస్కులిన్. సో క్విజిన్. Cuisine feminine. Okay ma'am. ఆ Côte d'Azur is Sud de France. Adjective demonstrative అంటే CE, CET, CETTE, CES. ఓకే. ఇక్కడ నేను కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మేడం. అడ్జెక్టివ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అండ్ అడ్జెక్టివ్ ఇంట్రోగేటివ్స్, అడ్జెక్టివ్ పొసెసివ్స్. ఓకే, ఇవి గుర్తుపెట్టుకొని ఏది మాస్కులిన్ ఫెమినైన్ అయ్యండి దాన్ని చేస్తే ఇది మొత్తం అయిపోతుంది. ఓకే ఆన్సర్ చెప్పండి సార్. రేషియో ఇస్ ఫెమినైన్. రేషియో ఎప్పుడు ఫెమినైన్ అవుతుంది. ఓకే. సిఈటిటి. వీళ్ళు అడ్జెక్టివ్ డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ అంటే ఏంటో చెప్పడు. అక్కడ పోతాయి పాయింట్స్ మనవి. మనకేంటంటే డెమాన్స్ట్రేటివ్స్ ఏంటి, ఇంట్రాగేటివ్స్ ఏంటి. ఇంట్రాగేషన్ అంటే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్ కాబట్టి కెల్ అనేది వస్తుంది. డెమాన్స్ట్రేటివ్ అంటే డెమాన్స్ట్రేషన్, దిస్ డెమాన్స్ట్రేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. పొజెషన్ అంటే మై అనేది పొజెషన్ కాబట్టి మొహమామి. అట్లా మనం గుర్తుపెట్టుకొని వెళ్ళాలి. ఓకే. వీడు నాకు ఫాదరు మదరు మై అన్నప్పుడు పొజెషన్ అవి చెప్తాము. ఇది అది అని చెప్పేటప్పుడు దిస్ ఆర్ దట్, సా, సిఈ, సిఈటి, సిఈఎస్ అవి వాడతాం. సిఈటిటి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి తాకొనునాబ్లు. వీడు ఆల్రెడీ ఏం చేయాలో చెప్తున్నాడు కాబట్టి ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ప్రిఫరే కాంజుగేషన్ అడుగుతున్నాడు కాబట్టి ప్రిఫర్, ఈ యాక్సెంట్ ఇట్లా అవుతుంది కాబట్టి మనకు పాయింట్ అక్కడ ఉంటుంది. ప్రిఫరే కాంజుగేషన్ కి అన్ని యాక్సెంట్స్ ఇట్లా గుడ్స్ లాగా అయిపోతాయి, ఒక హట్ లాగా. ఎక్సెప్ట్ నో అండ్ వూ. నో అండ్ వూ కి యాక్సెంట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి, నార్మల్ సేమ్ యాజ్ ఇట్లా అవుతాయి యాక్సెంట్స్ ఇట్లా ఉంటాయి. ప్రిఫరే దానికోసం అడుగుతున్నాడు ప్రెసెంట్. పాసే రెసా ఏమో వెనీర్ ప్లస్ ద ప్లస్ ఇన్ఫినిటివ్. ఎలా? కొరీన్ అండ్ పాస్కల్. ఆన్సర్ కొరీన్ అండ్ పాస్కల్ అంటే ఇల్స్. వెనీర్ కాంజుగేషన్ ఏంది? ఇల్ జావే చువా ఇల్వా వా. తప్పు. yes plural. VIEN అనేది జవే ఇయాన్. వా ఇల్వా ఎల్వా ఆలో ఆలే వా అనేది ఫ్యూచర్ ప్రోష్ వస్తుంది. దీని తర్వాత ఇన్ఫినిటివ్ పెట్టేసేయడం ఫ్యూచర్ ప్రోష్ వస్తుంది. ఇదేమో పాసే రెసా ఏమో వెనీ తర్వాత ద రాసిన తర్వాత దేకువ్రీ. సో దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆంపార్ఫ్ ఎట్లా చేస్తాము?
యాంపార్ఫే ఈటీ పెట్టేసి ఏఐటి, యాంపార్ఫే ఎండింగ్స్ పెట్టేస్తే అయిపోతుంది. ఏఐఎస్, ఏఐఎస్, ఏఐటి, ఐఓఎస్, ఐఈజెడ్, ఏఐఈఎన్టి. ఏం లేదు, ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏఐ, చాట్ జిపిటి, ఏఐ, ఏఐ ఎక్కడ చూసినా ఏఐ వస్తుంది. ఇక్కడ లాస్ట్ లో ఏఐ రాదు, నూస్ వూస్ కి ఒట్టి ఐ వస్తుంది అంతే. సో ఇది తీసేసి ఎత్తుకి ఆరి తీసేసి ఇక్కడ యాక్సెంట్ ఇట్లా మార్చేసుకొని ఇవి రాసేయడం. రాసే కంపోజ్ వచ్చేసేసి is it movement or not? Is it a movement verb? Is it Dr. Mrs. Van der Trump? Is Dr. Mrs. Van der Trump ఉందా ఆరివే? ఉంది కాబట్టి ఎత్ర ఈఎస్టి పెట్టేసి ఆరివే అంతే. ఒకవేళ ఉంటే ఎత్ర, ఒకవేళ లేకపోతే అవ్వాలి అంతే. దాని తర్వాత పాస్ట్ పార్టిసిపల్ పెట్టేయడం. ఎత్ర పెట్టినప్పుడు అకార్డ్ పెట్టాలి. ప్రెసెంట్ టెన్స్ అంటే పెన్, ERENNENT. Is it that you are going future tense kada? Future tense ఏమో IREZ. రెవెనీర్ ఏమో పాసే రెసా. పాసే రెసా అంటే మళ్ళీ వెనీర్, VIENNENT రాసి రాసిన తర్వాత రెవెనీర్ పెట్టాలి. ఇవి నేర్చుకోవడానికి ఒక్క నిమిషం కొన్ని రిసోర్సెస్ ఇస్తాను. సో వచ్చేసి ఫస్ట్ మీకు వొకాబులరీ రావాలంటే ఈ 60 మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి. ఈ 60 వర్బ్స్ మీనింగ్స్, గో అవుట్ ఏంటి, ఆశతే ఏంటి, ఆలే ఏంటి, ఇదన్నీ ఆడుకున్నట్టు ఈ క్విజ్లెట్ నేర్చుకుంటే 1 minute ఈ 60 మీనింగ్స్ నేర్చుకోండి. 60 మీనింగ్స్ నెమ్మదిగా వస్తే మీకు రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వచ్చేస్తుంది. తర్వాత ఒక్క నిమిషం, ఇప్పుడు 60 వర్బ్స్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ ఉంది, ఇదేమో పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ శాంపుల్ రూట్స్ ఉంది. ఈ 60 వర్బ్స్ దే ప్రెసెంట్ టెన్స్ అన్ని ఒకసారి చూసుకోవాలంటే మనకి అన్ని ఆల్ఫబెటికల్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. 1 at a time నెమ్మదిగా మన ఫోన్ లో కూడా చదువుకోవచ్చు. పుట్టి ఫ్యూచర్ శాంపుల్ రూట్స్ చదువుకోవాలనుకుంటే ఫ్యూచర్ శాంపుల్ రూట్స్ నేను డాక్టర్ మిసెస్ వాన్ డెర్ ట్రంప్ నాకు సరిగ్గా రాదు అనుకుంటే పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్, ఇర్రెగ్యులర్ పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ 43 ఉన్నాయి. ఈ పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ సరిగ్గా చదువుకోవాలి. పాస్ట్ పార్టిసిపల్స్ తర్వాత డాక్టర్ మిసెస్ వాన్ డెర్ ట్రంప్ మీనింగ్స్, డాక్టర్ మిసెస్ వాన్ డెర్ ట్రంప్ వీటి మీనింగ్స్ వీటిని చదువుకోవాలి. మెయిన్ డాక్టర్ మిసెస్ వాన్ డెర్ ట్రంప్ ఇవన్నీ ఒకసారి చూసుకోండి.
ఇవన్నీ ఒకసారి నోట్స్ లో రాసుకోండి, నోట్స్ లో రాసుకొని చదువుకోవాలి. Okay. సో పాసే కంపోజే, పాసే రెసాన్, ఫ్యూచర్ ప్రోష్, ఇవన్నీ వచ్చేసినట్టే. ఇవన్నీ మీరు యూ కెన్ మేనేజ్ బికాస్ బికాస్ ఏం చేయాలో చెప్తున్నారు కాబట్టి చేసేయచ్చు. సో అందుకే ఓకే. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అకార్డింగ్ టు ద రాంగ్ ప్లేస్ అని ఇచ్చాడు. నిమిషం. ఇప్పుడు మీరు ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే సి తర్వాత ప్రెసెంట్ ఇచ్చాడంటే ఇక్కడ మనకి ఫ్యూచర్ శాంపుల్ కావాలి. VIENDRAI అదొక రూల్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు సూపర్ లాటివ్ అనుకోండి, అరిజిత్ సింగ్ ఏ ద బా శాంతర్. ఇప్పుడు బా శాంతర్ కదా, ఇస్ ద బెస్ట్ సింగర్ అని చెప్పాలి. అప్పుడు బా శాంతర్ ఏమైపోతుంది, ల MEILLEUR ల మయ్యర్ శాంతర్ అయిపోతుంది. ఇది సూపర్ లాటివ్. కంపారిటివ్ సూపర్ లాటివ్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సారా లైక్స్ ఆల్ ద సాంగ్స్. ఆల్ ఇదేమో ఆల్, ఇదేమో సాంగ్స్, ఇదేమో ఫెమినైన్ ప్లూరల్. కాబట్టి మనకి TOUTA లేకపోతే TOUTEA లేకపోతే TOUTES లేకపోతే TOUS. TOUTES is the right answer. So all the what? All the songs. కాబట్టి సాంగ్స్ జెండర్ తీసుకోవాలి. సో I must hurry up. I am dash very late. I must hurry up. I am very late. Very late is correct. Too late is a negative connotation. Negative connotation ఏంటి, ఎట్లా అంటే I must hurry up, I am too late అని అనడానికి ఎట్లా వస్తుందంటే ఇంకా అదేంటి ఐఎమ్ బికమింగ్ సిక్ అన్నట్టు వచ్చేసినప్పుడు త్రో వస్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ వాట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ అ స్టమక్ పెయిన్, ఐ ఏట్ డాష్ చాక్లెట్స్. ఐ ఏట్ టూ మెనీ చాక్లెట్స్. త్రో ద షోకోలా, త్రో ద బాంబా. అప్పుడు త్రో పెట్టాలన్నమాట. త్రో అనేది నెగటివ్ కానిటేషన్ వస్తుంది. లేకపోతే వెరీ వెరీ సరిపోతుంది అనమాట. ఎక్కడ వెరీ సరిపోదు, లేకపోతే ఎక్కడ టూ మచ్ అయిపోతుందో అక్కడ త్రో పెట్టాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సునీత లైక్స్ రమ్య బెరా. వాట్ ఈస్ దిస్? కంపారింగ్. బియా శాంత్, సునీత శాంత్, మియక రమ్య బెరా, శాంత్ what is the meaning of these three pluses, sir? Equal. Both are equal. Okay. As like. So Shant, OC, Bia, K, Ramya, Ben. Next one, Michelle A, calm. Michelle A, say the opposite of calm. Agite, you can say. Anxious. What is the opposite of calm? We can say on Google Translate also. Then John measures 170, Sylvie measures 170. John A. OC same as. OC Gronka. Gronka. Sylvie. Sylvie. The Tom pass 3 dash.
complete très vite. Time passes very quickly. So the actors of Bollywood are always late, are always on avance. Il peut pleuvoir demain. Say otherwise means il peut pleuvoir demain. Il y a une possibilité de I don't know this song. Pleuvoir demain. Just another way of saying that sentence means there is a possibility of raining tomorrow. Il y a une possibilité de pleuvoir demain. Something like this. So they are asking you whatever they want. In one sentence, we have to know. So, just a second. So whatever instruction they give, we have to do it. So 5 in choice. Again, they say the same thing, I think. So C plus present tense. Si vous n'avez pas de travail, vous êtes libre. If you don't have work, you are free. So just a second. Oh, so many are there. And this is poser la question. Poser la question is whatever is underlined that you don't know. For example, the Bengalis like to eat fish. You don't know that the word fish is underlined. So you should make a question. The Bengalis like to eat what? So, qu'est-ce que les Bengalis aiment manger? Simple. Sylvie has a rendezvous with Nicola. Sylvie has a rendezvous with whom? Avec qui? Qui. So you should know the question words. Qui, où, quand, comment, pourquoi, qu'est-ce que c'est, combien, de, quel, quoi, all that you should know. So Nicole is going to sing next week. Next week is quand? Next week, I don't. So whatever is underlined, you don't know. For example, we are learning French to immigrate to Canada. Why are you learning French? Pourquoi on apprend le français? This vélo costs 1,000 rupees. This vélo costs combien? Anand Mahindra va visiter Hyderabad. Qui va visiter Hyderabad? The film Atir était très intéressant. Le film était comment? Comment. Comment means how? So, la robe de Marie est vert. La robe de Marie est comment? Il est midi. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Kamala Hari a 60 ans. Kamala Hari a quel âge? Quel âge? So, you should know the question forms nicely. If you know the question forms, this is à quelle heure? This is qu'est-ce qu'elle aime lire? Qui? This is Sachin is qui? Shreya Ghosal chante comment? Il est quelle heure? This what? Valerie est journaliste. It will become quelle profession est Valérie? Je me dépêche pour will become pourquoi. Just cut this and write pourquoi. Same questions are repeating. Same thing. She likes the colors. Quelle couleur elle aime? Quelles. Quelle couleur elle aime? Fromage excellent, fromage comment? Il habite en France, il habite où? Les paris sont agriculteurs. Les paris sont qui? Les parents sont qui? Sont dans quelle profession? You should say leurs parents sont en quelle profession? In which profession? Les enfants écoutent les chansons françaises. Qu'est-ce que les enfants écoutent? Le gâteau pèse 20 kilos. Le gâteau pèse combien? Elle étudie pour réussir l'examen.
pourquoi. Again, this is also pour, this is also pour. Same thing, pourquoi. Pourquoi lets you D like that. Same thing, same thing, same thing, same thing. Then transform into negation. Quelque chose will become rien. Quelqu'un will become person. Souvent will Person. become jamais. So no ఎప్పుడు verb subject తర్వాత no పెట్టేసి పా బదులు ఈ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ రాసేయడం. కెల్క షోస్ అంటే రియా, కెల్కే అంటే పెర్సాన్, సూవో అంటే జామే. ఇవి ఉంటాయి. ఇవి కొన్ని అసేవు ఆ కోతే ద ఫ్రాన్సీ, చెనాసే పా ఆ కోతే ద ఫ్రాన్సీ. దీంట్లో దే హ్యావ్ గివెన్ యూ ఈవెన్ this what questions, and they are given you even imperative speech. Give me the file, the fountains file. Don't give me. Na don, na ma don pa. Na vus aseye pa. Ivu it వచ్చేస్తుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ లో వచ్చేస్తుంది. నా వూస్ aseye pa. Na ma don pa. అలా అవుతుంది. ఇవన్నీ నెగేషన్స్. నెగేషన్. మెత్తే అలా ఫార్మ్ నెగాటివ్. తర్వాత a la télévision, regarde la télévision, voit la télévision, trea, troa, voila. సో ఇవన్నీ ఇలా కాపీ పేస్ట్ చేసేసి చాట్ జీపీటీలో చూడండి. అవే మెమరైజ్ చేసుకొని డిఫరెన్సెస్ అన్ని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేస్తుంది. ఇది వొకాబులరీ కాబట్టి. Yes, ma'am. So complete the phrases with the word which is convenient. కెల్ ఇవన్నీ మనకి అంత స్ట్రాంగ్ గా లేదు. I can manage కానీ we don't know పోయల్లా బోలా దేనిలో వండుకోవాలి తెలియదు. సో ట్రాన్స్లేట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ మనకి ఈజీయే. నెమ్మదిగా ట్రాన్స్లేట్ చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవడమే. ఇవన్నీ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ట్రాన్స్లేట్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్. మ్యామ్ మీరు ఇంకో క్లాస్ తీసుకోండి నాకు. ఈ పేపర్ ఈ క్వశ్చన్ దీనికి ఏమేమి బుక్స్, దీని సిలబస్ ఏంటి, ఈ క్వశ్చన్ దేనికి సంబంధించింది, పేపర్ 2 ప్యాసేజ్, అట్లా పేపర్ సొల్యూషన్స్ చెప్పండి మేడం ఇంకో క్లాస్ లో. అంటే సొల్యూషన్స్ చేద్దామంటారా సార్ ఇవన్నీ? ఇట్లా కాదండి, ఒక టాపిక్ ఉంది అనుకోండి, పోజోలా కాస్టియో అంటే దీని మ్యాటర్ ఏంటి, దీని స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఇది ఏ బుక్స్ లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి, పాసే కంపోజ్కి ఏ బుక్స్ ఎట్లా స్టెప్స్, దాన్ని నేను అచీవ్ అవ్వాలంటే ఏమేం చేయాలి అట్లా చెప్పండి. ఎందుకంటే సార్ పెద్ద టెన్షన్ లాగా లేవు సార్, సింపుల్ ఉన్నాయి. కొన్ని క్వశ్చన్ వర్డ్స్ నేర్చేసుకుంటే మీకు ఈజీగా అయిపోతుంది. ఓకే అండి. ఇట్ ఇస్ నాట్ లైక్ అంటే నా దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్ చాలా హైఫై అయిపోతుంది, మీకు చాలా ఎక్కువ మెటీరియల్ అన్నమాట. అది క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ కి మీకు అలాంటి క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అడగడం లేదు, ఇంకా సింపుల్ లోనే అడుగుతున్నారు కాబట్టి. లేకపోతే నేను డబక్కన్ క్విజ్లెట్ పంపించేసేదాన్ని నేను మీకు. అదనమాట, సింపుల్ గానే అడుగుతున్నారు. సింపుల్ క్విజ్లెట్స్ ఉన్నాయి, అవి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత నేను మీకు పంపిస్తాను. ఓకే మ్యామ్. సో నో ప్రాబ్లం, మీరు ఎప్పుడు ఫ్రీ ఉంటే చెప్తే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇది అయిపోతే మీరు క్వశ్చన్స్ అన్ని చేసి పంపించండి సార్, నేను కరెక్ట్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే సార్, హ్యావ్ అ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. See you sir. ఓకే. Bye.